Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα παίζουμε το Portal 2, τη συνέχεια της σειράς Portal και της ιστορίας ουσιαστικά. Πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι από την αρχή. Ουσιαστικά και σε αυτό το Portal χειριζόμαστε τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα, την ίδια χαρακτήρα και εξακολουθεί να είναι στο τύπο παιχνιδιού puzzles, ξέρω εγώ. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Good. Μας βάζει να κάνουμε κάποιες ασκήσεις, ουσιαστικά είναι κάτι σαν tutorial αυτό που μας κάνει τώρα. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Ξέχασα να πω επίσης, προσπαθώ να κάνω λίγη ησυχία βασικά για να παρακολουθήσετε μήπως το σενάριο, ξέρω εγώ, έχει υπότιτλους πιο καθαρούς, πιο φτιαγμένους, πιο σωστά, ξέρω εγώ, και έχει και πιο όμορφο σενάριο όσο να είναι, οπότε θα ήθελα να σας αφήσω να το παρακολουθήσετε. Hello? Anyone in there? Oh God, you look good. Looking good, actually. Are you okay? Are you? Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it slow. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Prepare. That's all I'm saying. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Βλέπετε, αυτό μοιάζει με τους πυρήνες που είχαμε δει στο πρώτο, που ουσιαστικά ένα τέτοιο είναι. Στο πρώτο απλά δεν ήταν τόσο φτιαγμένα τα γραφικά, να το πω. Τα δύο παιχνίδια έχουν μεταξύ τους πολλά χρόνια διαφορά, οπότε η διαφορά είναι αισθητή. Στα γραφικά, ας πούμε. That you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind, say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. All reactor core safeguards are now non-functional. Ναι. Please prepare for Ίσως οι reactor core υπότιτλοι και να μην είναι όλοι στα ελληνικά. Αλλά δεν πειράζει. I wasn't going to mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How you doing down there? You still holding on? The reserve power ran out, so of course the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? It's close. Can you see? Am I gonna make it through? Have I got enough space? Just gotta get through here. Okay, I just gotta concentrate. And whose fault do you think it's going to be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Alright, see, no, I hit that one. I hit that one. Okay, listen, we should get our story straight, alright? If anyone asks, and no one's going to ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive, alright? Not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're going to need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready.
news? That is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes, but don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. Λοιπόν, ξέχασα να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν θα είναι speedrun. Now, I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet. But at least you're a good jumper. So you got that, you got the jumping on your side. Just do your best and I'll meet you up ahead. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέχασα να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν θα είναι speedrun, θα είναι κανονικά το παιχνίδι. Θα παίξω κανονικά δηλαδή, δεν θα το τρέχω. Οπότε θα προσπαθώ να κάνω και ησυχία να παρακολουθήσω το σενάριο σε κάποιες φάσεις. Λοιπόν, αυτός εδώ ο θάλαμος είναι που ξεκινάμε στο πρώτο. Και ουσιαστικά θα περάσουμε και κάποιες δοκιμασίες, τις πρώτες δοκιμασίες από το πρώτο αυτή τη στιγμή. Τις αρχικές, οι οποίες είναι το tutorial του παιχνιδιού. Πολύ βασικές διαφορές. Δείτε τη χαρακτήρα. Πολύ διαφορετική από ό,τι στο πρώτο. Όσον αφορά τα γραφικά, δηλαδή, φτιάξανε πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, εντάξει, είναι το ίδιο μοντέλο πάνω κάτω. Πολύ βασικές διαφορές ανάμεσα στα δύο, εκτός το γεγονός ότι τα γραφικά είναι υπερβολικά διαφορετικά, είναι ότι στο πρώτο είχαμε κάποιες πλατφόρμες και πρέπει να τις περάσουμε, ειδικά σχεδιασμένες. Εδώ θα είναι σε φάση πιο πολύ ότι θα νιώθεις λίγο πιο free. Πάλι το παιχνίδι σε αναγκάζει να κάνεις πράγματα, σε βάζει να κάνεις πράγματα, αλλά σε έχει λίγο πιο ελεύθερο. Από την άποψη ότι βλέπεις παντού φυτά, παντού κατάσταση στραμμένο το εργαστήριο, ξέρω εγώ, που σημαίνει ότι περνάς μέσα από τα συντρίμμια, δεν περνάς από δοκιμασίες που κάποιος επιβάλλει. Θα έχει και δοκιμασίες, αλλά ναι, είναι λιγότερες. Λοιπόν, εδώ αυτό το κάνουμε χειροκίνητα. Την ίδια δοκιμασία την είχαμε ξαναπεράσει στο πρώτο, μόνο που αυτές άνοιγε γκλάντος όπου ήθελε, τέλος πάντων. Και τώρα μπορούμε να το κάνουμε με κουμπάκι, ας πούμε, τη συγκεκριμένη δοκιμασία. Αργότερα εννοείται πως θα πάρουμε και τα portal guns, έτσι, αυτό δεν το συζητάμε. Portal παιχνίδι, δεν γίνεται να μην έχεις portal gun. Good. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. Λοιπόν, σαν παιχνίδι είναι πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε 2 βίντεο όπως βγήκε το πρώτο. Και αμφιβάλλω αν πρόκειται να το βγάλω και σε 5 από τη στιγμή που 5 βίντεο είναι σχεδόν 1 ώρα, αν τα πάρουμε σε 20 λεπτά. Αλλά σε 1 ώρα δεν υπάρχει περίπτωση, δεν νομίζω ότι μπορώ να τελειώσω σε 1 ώρα το παιχνίδι αυτό. Ναι. Εδώ αν θυμάστε είναι το σημείο που είχαμε πάρει το portal gun. Από εκεί πάνω ήταν το πορτοκαλί, εδώ ήταν το μπλε portal gun και το πήραμε. Και τώρα που θα πάμε θα γίνει αυτό. Από τότε ύψος και δεν πάθαμε τίποτα, φταίνουν τα βοηθήματα στα πόδια όπως και στο πρώτο. Okay. Κάτι τις ζωγραφιές είναι φοβερές στους τοίχους, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσουν πολύ. Τέλος πάντων. Οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν πολύ σωστά, οπότε εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
Some emergency testing may require Το ίδιο prolonged τεστ με interaction το with lethal πρώτο. military androids. Rest Κλασικά. assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics to share. Good. Απλά φαίνεται ότι είναι όλα διαλυμένα εδώ πέρα, ας πούμε, και νιώθεις λίγο πιο ελεύθερος ότι θα κάνεις. Εντάξει, είναι σχετικό αυτό. Δεν είσαι ελεύθερος, απλά κάπως νιώθεις λίγο πιο ανάλαφρα. Και καλά, δεν είναι ότι κάποιος έκατσε και σχεδίασε αυτό που πρέπει να περάσω. Ένα ρομπότ, ας πούμε, έκατσε και το σχεδίασε και πρέπει να το περάσω. Ακόμα, θα υπάρξει και αυτό μες στο παιχνίδι, εντάξει. Λοιπόν, ένα κακό που έχει και δεν ξέρω, εμένα με ψιλοχαλάει εδώ πέρα είναι το γεγονός ότι στο 1 μπορούσες να πετάξεις με το αριστερό κλικ όταν κρατήσεις κάτι μπορούσες να το πετάξεις. Τώρα εδώ πέρα δεν μπορείς. Είσαι υποχρεωμένος να το αφήσεις ξανά με το ε. Δεν πάει από εδώ, το ξέρω, αλλά μπορώ να έρθω και να κοιτάξω απλά από εδώ τα τζάμια, επειδή το ήθελα. Αυτό, μπορείς να πετάξεις τα cubes, τώρα εδώ δεν μπορείς. Επίσης, πηδώντας το 1 πήγαινε πιο γρήγορα. Εδώ το κάνει και δεν βάλανε τουλάχιστον και ένα shift να μπορείς να τρέχεις, οπότε και να θες να το βγάλεις σπίτι να θα βγει περπατώντας σίγουρα. Δεν έχει κάτι πιο γρήγορο. Νομίζω δηλαδή, εκτός αν έχει κάτι και δεν το έχω βρει, αλλά δεν νομίζω. Please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Ωραία. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναλύσει. Και για να πω την αλήθεια, όχι πως θυμάμαι και πως λύνεται. Λοιπόν, λογικά πρέπει να είναι... Ωραία. Αυτό εδώ. Κομπλέ. Πέτυχα. Μια χαρά. Well done. The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic, low-power environments of as few as 1.1 volts. This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you. Okay. Ωραία. Λοιπόν, είναι αυτό με τη βαρύτητα που είχαμε κάνει και στο πρώτο. Να, πρέπει να το φέρω πάνω τώρα. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα στο Portal 2, ότι πολλές φορές χρειάζεται να μεταφέρεσαι μαζί με τα cubes και εντάξει. Και τα cubes, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον την τελευταία φορά που είχα παίξει, δεν τραβούσαν τα portals όπως τραβάνε εσένα. Γιατί και στο 2 το έχει αυτό που σε τραβάνε τα portals μέσα σιγά σιγά. Λοιπόν, από εδώ θα πάω απέναντι. Να. Από εδώ για να βρεθούμε εκεί απέναντι πάνω. Αυτό που έλεγα, εγώ αν πέσω έτσι, με τραβάει μέσα κανονικά. Το cube δεν το τραβάει, οπότε πρέπει είτε να μπεις μαζί με το cube, το οποίο πολλές φορές είναι δύσκολο γιατί το cube κολλάει, ξέρω εγώ, και χάνεις. Δηλαδή, μπορεί τώρα, ας πούμε, αν μπορώ να μπω χωρίς το cube. Εντάξει, το πήρε μαζί.
δυστυχώς. Είναι να το πετάξεις πιο πριν και να σημαδέψεις πολύ σωστά. Πράγμα που όπως είδατε δεν είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, ή απλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ξέρω εγώ. Good work getting this far, future starter. That said, if you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι πως το Portal 2 δεν το θυμάμαι όπως θυμάμαι το 1. Δηλαδή, το 1 νομίζω θυμάμαι και ακριβώς πως πάνε τα stages. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω το θυμάμαι όμως. Α, ωραία, με σενάριο. You did find a portal gun. Oh, do you know what? It just goes to show people with brain damage are the real heroes in the end, aren't they, at the end of the day? Brave. Pop a portal on that wall behind me there, and I'll meet you on the other side of the room. Ωραία. Στο πρώτο νομίζω ότι θυμάμαι και ακριβώς πως είναι η σειρά το τέτοιο. Εδώ πέρα δεν θυμάμαι καθόλου πως πάνε δοκιμασίες. Ούτε καν να τις λύνω δεν θυμάμαι. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail or I would die. But we're out of options here, so get ready to catch me, alright, on the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. On 3. Ready? 1, 2, 3. That's high. It's too high, isn't it? Really, that. All right, going on 3 just gives you too much time to think about it. Let's go on 1 this time. Okay, ready? 1. Catch me, catch! Ow! Ow! Ναι, αυτό ήταν υποχρεωτικό να γίνει, να ξέρετε. Δεν είμαι ηλίθιος, δεν τον άφησα να πέσει. Έχω προσπαθήσει χιλιάδες φορές να κάτσω από κάτω και να το πιάσω απευθείας, αλλά... Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Could you just turn around for a second? Alright, you can turn around now. Bam! Secret panel. Right open while your back was turned. And off we go. Look at this! No rail to tell us where to go. Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Just hold on though, where are we going? Seriously. Hang on, let me just get my bearings. Just follow the rail actually. Oh no. Yes, hello, no, we're not stopping. Don't make eye contact, whatever you do. No, thanks, we're good. Appreciate it. Keep moving, keep moving. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σταματήσουμε το βίντεο, γιατί νομίζω έχουμε συμπληρώσει τα 20 λεπτά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.